قدیم مصر میں اگر کسی عورت کو اولاد ہونے میں دشواری پیش آتی تو وہ رات کا کچھ حصہ بیس چیمبر میں گزارتی جو کسی مندر کے اندر واقع ہوتا تھا۔ بیس کو جنسی رغبت اور افزائش نسل کا دیوتا تصور کیا جاتا تھا اور یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اس کی قربت میں وقت گزارنے سے حمل ٹھہرنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ خواتین زرخیزی کی خواہش میں بیس کی تعویذ پہننے اور ان کے نقوش کو جسم پر لگوانے کا بھی اہتمام کرتی تھی تاکہ وہ اس کی برکت سے ماں بننے کی سعادت حاصل کر سکیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا تو بیس کے نقش و نگار اور تعویذ اس کی حفاظت کے لیے استعمال کیے جاتے اور جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا اسے انہی رسم و رواج اور عقائد میں پروان چڑھایا جاتا تھا۔ بلوغت کی عمر کو پہنچنے کے بعد وہی فرد انہی روایات اور عقائد کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیتا تھا۔ موت کے بعد یہ تصور کیا جاتا تھا کہ انسان ایک اور جہاں میں داخل ہو جاتا ہے جو دیوتاؤں کی سرزمین کہلاتی تھی۔ تدفین سے متعلق تمام رسومات بھی اسی بنیادی عقیدے پر مبنی تھی جو زندگی بھر سکھایا گیا تھا کہ سپر نیچرل طاقتیں حقیقت تھیں اور کائنات جادوئی اثرات سے بھری ہوئی تھی۔ قدیم مصر میں جادو کوئی کرتب یا نظر کا دھوکہ نہیں تھا، بلکہ یہ قدرتی قوانین کے قوتوں کو قابو میں لانے کا فن تھا جنہیں معقوف الفطرت ہستیوں کے طور پر تصور کیا جاتا تھا تاکہ کوئی مخصوص مقصد حاصل کیا جا سکے۔ مصریوں کے لیے جادو کے بغیر دنیا کا تصور ممکن نہیں تھا۔ یہ جادو ہی تھا جس کے ذریعے دنیا تخلیق ہوئی، جو روزانہ کائنات کو قائم رکھتا، بیماری میں شفا دیتا، تنگ دستی میں سہارا بنتا اور مرنے کے بعد ابدی زندگی کی ضمانت دیتا۔ نیز انسان کے وجود میں آنے سے لے کر پیدائش، زندگی، موت اور موت کے بعد کی زندگی تک جادو ہر مرحلے میں موجود تھا اور اسے ایک دیوتا کی صورت میں پیش کیا جاتا تھا جو تخلیق سے بھی قدیم تھا، جس دیوتا کا نام ہیکا تھا۔ ہیکا جادو کا دیوتا تھا۔ کوئی بھی جادوگر، پجاری یا علاج کرنے والا اپنے اعمال کے دوران اسی دیوتا کو پکارا کرتا تھا۔ ہیکا کا کبھی کوئی مندر نہیں تھا، نہ کوئی مخصوص عقیدت مند اور نہ ہی کوئی رسمی عبادت، کیونکہ وہ اس قدر وسیع تھا کہ مصری زندگی کے ہر پہلو میں سرایت کیے ہوئے تھا۔ دنیا اسی طرح چلتی تھی جیسے دیوتا چلاتے، اور دیوتا اپنے کام اس لیے کر سکتے تھے کیونکہ بیکا کی قوت انہیں حاصل تھی۔ مندر کے پجاری اس حقیقت کو سمجھتے تھے، لیکن ان کا کام اپنے مخصوص دیوتا کی عبادت اور خدمت کرنا تھا تاکہ دیوتا اور عوام کے درمیان باہمی تعلق برقرار رہے۔ اس لیے پجاری یا پجارن بیکا کو براہ راست نہیں پکارتے تھے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی اس دیوتا کی قوت میں موجود ہوتا تھا جس کی وہ خدمت کرتے تھے۔ پجاری دیوتاؤں اور عوام کے درمیان واسطہ تھا، لیکن روزمرہ زندگی میں لوگ اپنی نجی عبادات کے ذریعے دیوتاؤں سے خود بھی رابطہ کر سکتے تھے۔ پجاری کا بنیادی کام لوگوں کو اساطیری کہانیوں کے ذریعے مذہبی معنی سمجھانا تھا۔ وہ مشورہ، رہنمائی یا مادی اشیاء فراہم کر سکتے تھے، لیکن بیماری، چوٹ یا ذہنی مسائل کی صورت میں کسی اور ماہر سے رجوع کرنے کا کہا جاتا تھا۔ بیکا جادو کے ساتھ ساتھ طب کا بھی دیوتا تھا، اور اس کی ایک اہم وجہ یہ تھی کہ طبی ماہرین جادو اور طب کو یکساں اہم سمجھتے تھے۔ مصر میں دو طرح کے معالج ہوتے تھے، ایک عام معالج اور دوسرے جادوئی معالج، جو ان کے متعلقہ شعبوں کی نشاندہی کرتے تھے، لیکن جادو دونوں کے طریقہ علاج کا حصہ تھا۔ یہ معالج زندگی کا گھر نامی ادارے میں کام کرتے تھے جو ایک مندر کا حصہ تھا۔ یہاں طبی متون لکھے، نقل کیے، پڑھے اور ان پر بحث یعنی ریسرچ کی جاتی تھی۔ مصریوں کے نزدیک بیماری کی اصل معقوف الفطرت تھی اور یہ تصور ان کی پوری تاریخ میں قائم رہا۔
पुजारी, मुआलिज, जादूगर मरीज का बगौर मुआयना करता और सवालात पूछकर मसले की नोयत समझने की कोशिश करता। फिर उस देवता को पुकारता जो उस मर्ज के इलाज के लिए सबसे मुनासिब लगता। बीमारी को कुदरती निज़ाम में खलल समझा जाता था, इसलिए तबीब का काम आम मंदिर के पुजारी से मुख्तलिफ था। जहाँ पुजारी मजहबी रसूमात के ज़रिए देवताओं पर आवाम के ईमान को बरकरार रखता था, वहीं मुआलिज ताकतवर और गैर मुतवक्का कुव्वतों से निमटता था, जिन्हें काबू में लाना और दुरुस्त तरीके से बुलाना ज़रूरी था। देहात में भी मुआलिज महंगे होते थे, इसलिए लोग अक्सर ऐसे अफराद से तिब्बी मदद लेते जो कभी किसी डॉक्टर के साथ काम कर चुके होते या किसी और ज़रिए से तिब्बी इल्म हासिल कर लेते। ये लोग आमतौर पर हड्डियां जोड़ने या जड़ी बूटियों से इलाज करने में महारत रखते थे, लेकिन उन्हें बीमारी के इलाज के लिए जादुई मंत्र पढ़ने वाला नहीं समझा जाता था। मगर बहुत से ऐसे अफराद जो बाकायदा तबीब न होने के बावजूद जादुई तरीकों से इलाज करते थे। कदीम मिस्र में नजूमियों और दानिशमंद खवातीन का एक ख़ास मकाम था, जो मुस्तकबिल की पेशनगोई करने के साथ साथ इलाज मुआलजे में भी महारत रखती थी। ये नजूमी खवातीन को हमल ठहरने में मदद देती, ख्वाबों की ताबीर बयान करती और कुदरती जड़ी बूटियों से इलाज तजवीज़ करती। अगरचे ज़्यादातर मिस्री अवाम लिखने पढ़ने से नावाकिफ़ थी, लेकिन कुछ ख़ास अफराद जैसे कि ये नजूमी जादुई मंत्र सुनकर ज़बानी याद कर लेते और ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल करते थे। मिस्र के हर तबके के लोग, बादशाह से लेकर किसान तक, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जादू पर यकीन रखते और उस पर इन्हिसार करते थे। उसका सबूत खुदाइयों में मिलने वाले तावीज़ और नक्शो निगार, महलात और मंदिरों पर कंदा तहरीरों, मकबरों की नक्काशी, ज़ाती और सरकारी खतूत और कब्रों में रखी गई अशिया से मिलता है। आप आए दिन सुनते होंगे कि फ़ला जगह से इतने साल पुराना बुत मिला है, माला मिली है। वो इन्हीं रसूमात का नतीजा है। तावीज़ और मंत्र औलाद बढ़ाने, कारोबार में कामयाबी, सेहत में बेहतरी और दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। मिस्रियों के नज़दीक नाम इंसान की शनाख्त था, लेकिन उनका यकीन था कि हर फर्द का एक खुफिया नाम भी होता है जिसे सिर्फ वो खुद और देवता जानते थे। अगर किसी का खुफिया नाम मालूम हो जाता तो उस पर काबू पाया जा सकता था, लेकिन अगर ये मुमकिन न होता तो किसी के नाम को बदनाम करना या उसे तारीख से मिटा देना भी ताकत का इजहार समझा जाता था। जिस तरह जादू पैदाइश और ज़िंदगी में शामिल था, उसी तरह अगली दुनिया के सफ़र में भी उसका अहम किरदार था। तदफीन के दौरान पुजारियों का आखिरी अमल मुंह खोलने की रस्म था, जिसमें वो मम्मी शुदा जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को मखसूस अशिया से छूते थे ताकि मरने वाली की समात, बसारत, गोयाई और सूंघने की हस बहाल हो जाए। उस जादुई रस्म के ज़रिए मरने वाला अगली दुनिया में देखने, सुनने, बोलने और महसूस करने के काबिल हो जाता था। मिस्री किताब मर्दगान मरने के बाद जादू के असर पर यकीन की बेहतरीन मिसाल है। उसके मतन में 190 मंत्र शामिल हैं जो रूह को बादज़ मर्ग सफ़र में मदद देते हैं ताकि वो रेड्स के मैदान तक पहुंच सके। ये एक अबदी जन्नत थी जो ज़मीन की ज़िंदगी का मुकम्मल अक्स थी, मगर यहाँ मायूसी, बीमारी, मौत या नुकसान का खौफ नहीं था। इस किताब में रूह को हिदायत दी जाती है कि कौन से मंत्र किस मकाम में इस्तेमाल करने हैं, किन दरवाज़ों से गुजरना है, किन ख़तरात से बचने के लिए किस जानवर की शक्ल अख्तियार करनी है और देवताओं और उनके आलिम के सवालात के क्या जवाब देने हैं। ये तमाम मंत्र कदीम मिस्रियों के लिए इतनी ही फितरी थे जितना कि आजकल किसी के नक्शे पर दी गई हिदायत को समझना। आज के दौर में जादुई मामलात को ज़िंदगी का बुनियादी हिस्सा बनाना अजीब सा लगता है, लेकिन उसकी वजह सिर्फ ये है कि जदीद इंसान एक ऐसे नज़रिए का आदी हो चुका है जो कदीम मिस्रियों के तसव्वुर हकीकत से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसका मतलब ये नहीं कि कदीम मिस्रियों की सोच गलत थी और आज का फ़हम बरतर और दुरुस्त है।
आज के दौर में जो दुनिया और कायनात का मॉडल हकीकत समझा जाता है वही बेहतरीन समझा जाता है क्योंकि उसे सच माना गया है। इस नुक्ता नज़र के तहत वो अकायद जो इस सच के मुखालिफ हों गलत तस्वर किए जाते हैं। जब चौथी सदी ईस्वी में कदीम मिस्र में दुनिया का तस्वुर बदला, यानी मोनोथियज़म कसरत परस्ती से ईसाइयत के तौहीदी अकीदे की तरफ सफ़र हुआ, तो हकीकत का मफ़हूम भी तब्दील हो गया। वो जादू जो सदियों से उनकी ज़िंदगी का हिस्सा था, एक नए नज़रिए से बदल दिया गया जो उनके नए अकीदे से मुताबिकत रखता था। इसका मतलब ये नहीं कि नया फ़हम ज़्यादा दुरुस्त या ज़्यादा सच्चा है। बात सिर्फ इतनी सी है कि अब ये ज़्यादा काबिल कबूल बन चुका है।